परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम नीरव प्रभु माँ को ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा संख्या रही 99। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम मीरा रोड मुंबई बद्री भाई को अनुरोध करुचु। बद्री भाई आपण मंत्रमयी सावित्री पृष्ठा संख्या 99 को उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव ध्यान करूँ, समस्ते साइलेंस। Acting upon this visible nature scheme, it wakens our Atma touch heavy dose to think and feel and to react to joy. It models in us our diviner parts, lifts mortal mind into a greater air, makes yearn this life of flesh to intangible aims, links the body's death with immortality's call. Out of the zone of the inconscient, it labors towards a superconscient light. If earth were all and this were not in her, thought could not be, nor life delight's response. Only material forms could then be her guest, driven by an inanimate world force. Earth by this golden superfluity bore thinking men, and more than men shall bear. This higher scheme of being is our cause and holds the key to our ascending fate. It calls out of our dense mortality. The conscious spirit knots in matter's house. The living symbol of this conscious plane, its influences and godheads of the unseen, its unthought logic of reality acts, arisen from the unspoken truth in things, have fixed our inner life's slow-scale decrees. Its steps are paces of the soul's return from the deep adventure of material birth, a ladder of delivering ascent and wrongs that nature climbs to deity. Once in the vigil of deathless gaze, these greats had marked her giant downward flung, the wide and prone leap of the Godhead's fall. Our life is a holocaust of the Supreme. The great World Mother by her sacrifice has made her soul the body of our state. Accepting sorrow and unconsciousness, divinity slaps from its own splendor off the many-patterned ground of all we are. An idol of self is our mortality. Our earth is a fragment and a residue. Our power is packed with the stuff of greater worlds and steeped in their colorless, dimmed by her dross. An atavism of higher birth is hers. Her sleep is stirred by their buried memories, recalling the last years from which they fell. धन्यवाद भाई। वर्तमान कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम भुवनेश्वर रसुलगढ़ रेणुअपा को अनुरोध करुचु। रेणुअपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु और माँ चरण कमल निवेदन करंतु। तुमरी ओठार हसर पाखुड़ा खेली जाए से हस महक हृदय कुमोर छुई जाए तुमरी ओठार हसर पाखुड़ा खेली जाए
মোহে রূপেলি হস যে ঝরে যায় ঝরে যায় তোমারি ওঠর হসর পাখুড়া খেলি যায় খেলি যায় হৃদয় কুঞ্জারে বৈশির সুর তুম হস লাগে বীণার ঝঙ্কার হৃদয় কুঞ্জারে বৈশির সুর তুম হস লাগে বীণার ঝঙ্কার সে ঝঙ্কার সুরে সকল যাতনা ভুলে যায় ভুলে যায় তোমারি ওঠর হসর পাখুড়া খেলি যায় খেলি যায় মধুময়ী তুম হসর ঝলক আন্তঃচেতনারে জাগুছি পুলক মধুময়ী তুম হসর ঝলক আন্তঃচেতনারে জাগুছি পুলক সে পুলক নীরে জীবন নৌকা বহি যায় বহি যায় তোমারি ওঠর হসর পাখুড়া খেলি যায় খেলি যায় সে হস মহক হৃদয়কু মোর ছুঁয়ে যায় ছুঁয়ে যায় তোমারি ওঠর হসর পাখুড়া খেলি যায় খেলি যায় ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆପଣ ବନ୍ଦନାର ଗାଇକି ଆପଣ ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଆମର ଆଲୋଚନା ରହିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଲୋଚିତ ହୋଇସାରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମର ଭାଗୀ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମର ଭାଗୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଭାଇ ଆପଣ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର 80ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 5ଟି ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଭୂମିକା ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଯୋଗ ତୃତୀୟ ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଯୋଗ ଏବଂ ତୃତୀୟ
ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯୋଗ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗ ତଥା 80ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଏବଂ ଏ 80ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ସେଇ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଲେଟେଷ୍ଟ ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ଯୋଗ an integral yoga is an applied psychology that is consummation of psychology in detail of our life। ମୋ ଯୋଗ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ଗତିବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଟି ଚଳନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକୋଲୋଜି କେବଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସାଇକୋଲୋଜି ଖାଲି ମନର ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସାଇକୋଲୋଜି ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନାର ବିଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ବିଜ୍ଞାନ। ଅତଏବ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଗତିବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ଚେତନାର ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଚୋଦିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରେ ଆଉ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା The essential field of integral yoga is this life, in this earth, in this bodily existence। ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଲା ଏହି ଜୀବନ, ଏହି ଜୀବନ ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ। ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଥ, ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ, ଇନ୍ ଦିସ୍ ବଡ଼ିଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, এই ଯେଉଁ ଦେହଗତ ଜୀବନ, এই ଦେହଗତ ଜୀବନ ହେଉଛି, এই ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ହେଉଛି, এই ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା। ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ତାର କେତୋଟି ଦିଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଦିଗ, ଏକ ତ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ an unexamined life is not a life। ଏ ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ। ଜୀବନକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଖାଲି ବଞ୍ଚୁଛେ ବୋଲି ବଞ୍ଚୁଛେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କହୁଥିଲା all are drinking but no one have thirst। ସମସ୍ତେ ତ ପିଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୋଷ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଶୋଷ, ଯେଉଁ ଇନର ଥାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ପାଣି ଖୋଜିବା ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା, ତାର ଯେମିତି ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି, ତାର ଯେମିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ରୁଚି ଅଛି। ଖାଲି ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପିଇବା, ତାର ରୁଚିରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ କହିଥିଲେ an unexamined life is not life। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ସେମ୍ in insect, ape and man if stuff unchanged।
ଜୀବନଟା ଗୋଟିଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗର ଜୀବନ ଯାହା, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ର ଜୀବନ ତାହା, ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାହା। ଯଦି ତା'ର ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫ୍, ତା'ର ଭିତରର ଜୀବନକୁ, ଯାହା ଭିତରର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅନଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ରହିବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସେ ଯେଉଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗଟି ଯାହା କରୁଛି ଆମେ ବି ସେୟା କରୁଛେ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ରାତି ପାଇଲେ ଖାଇବ କହୁଛି ଏବଂ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଖାଇ ମରିଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ରାତି ପାଇଲେ ଖାଲି ଇତସ୍ତତ ହେଉଛି, ଏଇ ଡାଳକୁ ସେଇ ଡାଳ ବୁଲୁଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଇବ ପିଇବ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଆଉ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ପିଇବ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଶେଷରେ ମରିଯିବ, ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କୀଟର ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ର ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନ ଭିତରେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଇଫ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଯଦି ଆମ ଭିତରର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବ, ଯଦି ଆମ ମନ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରାଣ ସଂଶୋଧିତ ହେବ ନାହିଁ, ଶୋଧିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଶରୀର ସେମିତି ତାମସିକତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବ, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ର ଜୀବନ, ଏକ କୀଟପତଙ୍ଗର ଜୀବନ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ହେଉଛି ଏ ସୋବର ମଙ୍କି, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ କରନ୍ତି, ଯେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ବେଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ ବେଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚର ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ହଲେଇ କହେ, ମନୁଆ ମୋ ଡାକ୍ତର ହବୁ, ରୋଗୀ ଦେଖିବୁ, ମନୁଆ ମୋ ଡାକ୍ତର ହେବୁ, ମନୁଆ ମୋ ପୋଲିସ ହବୁ, ଚୋର ଧରିବୁ, ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କିଛି ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ର ମାଷ୍ଟର, ସେମିତି ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ପଶୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ଆମେ ଖାଲି ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ଦେବା, କ୍ଷୀରବାର ହେଇକି ଭଦ୍ର ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ପକାଇବା। ଅତଏବ ଯେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଭଦ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରାଇବା, ଭଦ୍ରତାର ଡିଲ୍ କରାଇବା ଯେ ମନୁଆ ମୋ ପୋଲିସ ହେବ, ମନୁଆ ମୋ ଡାକ୍ତର ହେବ ବୋଲି ତାକୁ କିଛି ଆଚରଣ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ମଣିଷ ସେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ସେମ୍ ଇନ୍ ଇନସେକ୍ଟ, ଏପ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଇଫ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ। ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଭିତରର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, ମନର ଉପାଦାନ, ପ୍ରାଣର ଉପାଦାନ ଏବଂ ଶରୀରର ଭିତରର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଶୋଧିତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ସେମିତି ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ର ଜୀବନ ହେଇଥିବ, ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟପ ମର୍କଟର ଜୀବନ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ମନ ଏବେ ବି ଏକ ମଦ୍ୟପ ମର୍କଟ ପରି ଆଚରଣ କରେ ଏବଂ ଆମେ ସେମିତି ଏକ ମଦ୍ୟପ ମର୍କଟର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବୋଲି ହୁଏତ ଆମେ ସେମିତି ଏକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ବୋଲି କେବେ ବି ଆମେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାରାଡକ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି। ପାରାଡକ୍ସ ହେଉଛି ଏପଟ ସେପଟର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକାର ଜୀବନ। ଆମ ଜୀବନ ସେମିତି ଏକ ପ୍ରହେଳିକାର ଜୀବନ, କେତେବେଳେ ଏପଟେ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ସେପଟେ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ତେଲ ଘଡ଼ିକି ଲୋଭ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲୋଭ କରୁଛି। ତେଲ ତ ହୋଇଛି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ, ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏମିତି କେତେ ତେଲ ଘଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିବ। ଆମେ କାହିଁକି
ଟିକେ ତେଲ ଘଡ଼ିକି ଦେଖି ପକାଉଛେ, ପୁଣି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡଟା ନଖୁରା ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ଲୋଭ କରୁଛେ। ମଣିଷର ଜୀବନ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟର ଜୀବନ ହେଇକି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରେ କହିଲେ, ଏହିପରି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛି, ଜୀବନକୁ ହରାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ପାଉଛି, ଭଗବାନକୁ ହରାଉଛି। ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଭଗବାନକୁ ପାଇବାକୁ ଆମେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବା ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ହରାଇ, ଜୀବନ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ହରାଇ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ହରାଉଛେ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ହରାଉଛେ, ତାହା କେମିତି ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଋଷି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ପାତେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ସା ମୁକ୍ତି ଶୁନି ସୁକରେ। ଯଦି ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ପିଣ୍ଡ ପାତେ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେଇ, এই ଦେହକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ, ଦେହକୁ ପାତ କରିବା, ଦେହକୁ ବିନାଶ କରି ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛେ, ସେ ମୁକ୍ତି ତ ସା ମୁକ୍ତି ଶୁନି ସୁକରେ। ରାତି ପାଇଲେ ରୋଡ଼ କଡ଼େ କେତେ ବିଲେଇ କୁକୁର ମରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ? ଆମେ ଯଦି ଜୀବନର ବିନାଶକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଜୀବନର ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ଏ କଥା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ପାତେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ସା ମୁକ୍ତି ଶୁଣି ସୁକରେ। ରାତି ପାଇଲେ ବିଲେଇ କୁକୁର ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ହେଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ? ଏବଂ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପାରାଡକ୍ସ, ଏପଟ ସେପଟ, ଏପଟର ଜୀବନ ସେପଟର ଜୀବନ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ଦ ଏନିଗ୍ମା କବିତାଟି ପଢ଼ିବା, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ କେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ଖୋଜୁଛି, ବଟ୍ ୱେଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ଲଟ୍। ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଜୀବନ, ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନକୁ ଖୋଜୁଛି, ଏପଟେ ସିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି ସେ ପଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ବିଷ୍ଠା ଭିତରେ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି, ପଙ୍କ ଭିତରେ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି, ସେଇଠି ଲଟର ପଟର ହେଉଛି, ଏପଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଟିଏ ଖୋଜୁଛି, ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଗପଟିଏ ଥିଲା, ଯେ ଥରେ ଭଗବାନ ନାରଦ ମହର୍ଷିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ସାରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବୁଲି ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବଳଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ନାରଦ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ? ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ସାଥିରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ? ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ କାହିଁକି ଯିବି ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ଇଏ ଏକ ଚରମ ସିଦ୍ଧି, ଯେ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ବଡ଼ ପୁଅର ବାହାଘରଟା ସରିଯାଉ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯିବି। କିଏ କହୁଛି ଝିଅର ବାହାଘର ପରେ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ଘରଟା ଅଧା ତିଆରି ହେଇଛି ତାପରେ ଯିବି। ଏପଟେ ଘର ତିଆରିର ପଙ୍କ ଭିତରେ, ଏପଟେ ଲୋଭର ପଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସେପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବଳେଇଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ନାରଦ ଫେରିଗଲେ, କହିଲେ ମଣିଷମାନେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ
जो संसार भितर अछंती से संसार भितर लोभ छाड़ी पारना तापरे श्रीकृष्ण कहले ठीक है जदि मनीष मैंने चाहूना कौन सी पशु पक्षी जदि चाहूबे तांको टिके जाइकी पचार। नारद आसिले प्रथमे गाँ दांडरे गाँ मुंडरे गोटे पंकुआ गाड़िया दले घुषुरी चरुथिले एवं सबुठारु बड़ घुषुरी टिके नारद पचारे जे भगवान डाकुछंती तमे कौन वैकुंठ को जीव। घुषुरीटी अति आग्रह से पंकरु छाटिपिटी होकर बाहरला एवं जीवी ना एवं आस एवं आस मो साथी आस भगवान डाकिछंती। घुषुरी नारद पछे पछे गला एवं वैकुंठ जीवार अधा बाटे घुषुरी नारद को पचारुचंती आज्ञा सेठे मिलिବ तो ना रे कौन मिलवा कथा कहूचे। पुणी घुषुरी टिके हसीदेला टिके नीरव है ये कथा केमिति कहबी लाजर कथा नारद को। तापर किछ समय पर पुणी कहला नारद महर्षि सेठे मिलिବ तो ना रे कौन वैकुंठ रे कौन अभाव अच्छे सेठे मिलिବ पचारुच। एथर भी घुषुरी टिके नीरव हैला। तृतीय थर आउ संभाली पारा नहीं ता कथा को टिके ता लोभ को संवरण न करि पारी पचारला महर्षि नारद सेठी मिलती ना कौन मिलवा कथा कहूँ तू बारंबार कहूँ कहून खोलिकी कौन मिलवा कथा ना वैकुंठ रे विष्ठा मिलिବ तो वैकुंठ रे पंक मिलिବ तो राति पाइले तो मोर सेठे मनटा थाए अतएव वैकुंठ रे कौन मिले। नारद कहिले अरे मूर्ख वैकुंठ रे कोठे अस्वच्छता अच्छी कि कोठे गंधिया अच्छी कि कोठे असना अच्छी कि तू पुणी पचारुचु सेठे मिलिବ कि। वैकुंठ रे जदि असना थांता ताहा कहीं वैकुंठ ही थांता। एवं तापरे नारद कहले औ ठीक अच्छे तो बुद्धि जना पड़ा तू फेरी जाओ। मनीषर जीवनटा एमती होउछि टिके से गंधिया भितरे नटरपट हब पुणी समय पाइले कौटे गोटे से आनंदमय को खोजिब भगवान को खोजिब दिव्यों को खोजिब इत्यादि महाप्रसाद को खोजिब। एपटे लोभ होउछि से चिंगुड़ी घांटर लोभ छाड़ी पारुनी सेपटे महाप्रसाद लोभ छाड़ी पारुनी। ये भितरे लाइफ इज ए पैराडॉक्स होइकी अछि। जीवनटा एमती एक एपट सेपट जीवन होइकी अछि। मोर एक एई मर्मरे ए कथा को रियलाइज करबा पई मोर एक सुंदर कविता थिला। से कवितार प्रथम लाइनटी मु आपनको सुनेबी। कविताटी थिला घरे मंदिर मंदिरे घर घर को छाड़ी मंदिर मंदिर छाड़ी घर कहरे मनीष कौठे शुभे तो पूजार घंटी कौठे शुभे तो मंत्रर अंतस्वर जोगी भोगी रोगी संसारे तिनी थाट कहरे मनीष कौठे शोइबु बिछेई तुली तल्प कौठे पारिबु खटरे मनीष कौठे शोइबु बिछेई तुली तल्प जोगी भोगी रोगी संसारे तिनी थाट जे कौठे तोलिबु डाक्तरखाना कौठे करिबु मठ कौठे शोइबु बिछेई तोर तुली तल्पर खट जोगी भोगी रोगी संसारी तिनी थाट। वर्तमान तू जीवनटा को कौठे थोइबु जदि बिल को जाउछु मंदिर रे मन मनटा रहुछि जदि मंदिर को जाउछु बिलटा मन पड़ुछि किंतु बिलटा को मंदिर करिवार रहस्य जदि मनीष बुझी जाता घरटा को मंदिर घर को मंदिर को गले मंदिरटा को घर करी बोली कहूँ मंदिर केड़े सुंदर होइछि ए मंदिर मु गोटे ट्रस्टी हो पारती ए स्कूल गोटे सेक्रेटरी हो जाती आम पाठचक्र गोटे अधिकारी हो जाती कारण पाठचक्र परिवेशटी बहुत भल लगुच। पाठचक्र गले पाठचक्र को घर करूँ बोली भावुछु एवं घर को आसिले पाठचक्र कथा भूली जाऊँ किंतु तू जो क्षेत्र में अच्छु से क्षेत्र को कौन एक मंदिर करूँ घरे मंदिर मंदिर घर घर को छाड़ी मंदिर केउठी शुभे तो
ପୂଜାର ଘଣ୍ଟି କେଉଁଠି ଶୁଭେ ତୋ ମନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଯେଉଁଦିନ ଘର ଭିତରେ ତୋର ପୂଜାର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ, ତୋର ମନ୍ତ୍ର ନିନାଦିତ ହୋଇଯିବ, ସେଦିନ ଘର ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ଗୋଟିଏ ନିଶା ଘାରିବ, ତୋର ଜୀବନ ଏଇ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନ, ଦୈହିକ ଜୀବନ, ମାନସିକ ଜୀବନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀର ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି when the common life feel the wide uplift, the human life be life divine। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ତାର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ଅପଲିଫ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ, ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ତାହା ଗାଁ ଠାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସେ ଜୀବନର ବିସ୍ତୃତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାରାଡକ୍ସିକାଲ ଲାଇଫ୍ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାର ପରିବାରରେ, ତା ସଂସାରରେ, ତା ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ବୋଲି ଏବେ ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ମା ଆଉ ଏକ ଲାଇଫ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଯେ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ୍। ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ, ଆକାଶକୁ ଛାଇଁଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ, କବିତା ଲେଖିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ। ଏ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଖୋଜିବାକୁ ମା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଟର୍ମ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲେ। ସେଇ ଲାଭ କ'ଣ ହେବର ଟର୍ମଟି ହେଉଛି ଡିଜିଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍, ଯେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବାର ବ୍ୟାଧି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଗ୍ରାସ କରି ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟାଧିଟି ହେଉଛି ଡିଜିଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍, ଲାଭ କ'ଣ ହେବାର ବ୍ୟାଧି। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରେ, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଏ, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ପୃଥିବୀ ନେଇ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ଲାଭ କ'ଣ ହେବର ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟିଏ ଦେଇଦେଉ। ତାକୁ ଏମିତି କହୁ ଯେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଯେ ତୋତେ ଯେମିତି ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିବ, ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିଲେ ବଡ଼ ଦରମା ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅତି ନିକଟ କେତୋଟି ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଯଦି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିକି ବଡ଼ ଦରମା ପାଇଲେ ଯଦି ସିଏ ତାର ଜୀବନର କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସିନିୟର IAS ଅଫିସର ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ସିଏ କାହିଁକି ରାତି ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇ ତାର ପରିବାରର 6ଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଯଦି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିକି ବେଶୀ ପଇସା ପାଇଲେ ଜୀବନର କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ଆଜି କାହିଁକି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଚୋର ଡକାୟତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ତିହାର ଜେଲ୍, ଏବଂ ତିହାର ଜେଲର 98% ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଏଦୀ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ 90% ହେଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଟେକ୍ ଏମଟେକ୍ ହେଉଛନ୍ତି 98%, ଆଉ 90% 98% ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ତା ଅର୍ଥ ଆଜି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାନେ କାହିଁକି ଚୋର ଡକାୟତ ହେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଜୀବନର ଅସଲ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ନାଁରେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ, ରାତି ପାଇଲେ ପୁଳେ ଟଙ୍କା କେମିତି ମିଳିବ। ଆଜିକାଲି ସେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ଭଗବାନ ଦେଖା ଦେ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଦିଏ। କି ଅଦ୍ଭୁତ,
कि विडंबनार विषय जीवन कुआड़ को जाउछि। श्री अरविंद कहिले जे तीन प्रकार जीवन संसार भितरे तीन प्रकार मनीष तीन प्रकार जीवन बंचुछंती। गोटे प्रकार जीवन होछि जे स्थूल भौतिक जीवन जो माने सब बेले जे फल गोटेबारे व्यस्त एमाने होचंती मटेरियल लाइफ। कोठु केते फल मिलिबो कोठु टंका सुना आसीबो घरे जमा हबो सेई जीवन को श्री अरविंद कहउचंती मटेरियल लाइफ। एवं द्वितीय प्रकार जीवन होछि फल संरक्षण जीवन। एमाने होचंती सेई जीवन जो माने जे खाली फल गोटांती नाही से माने टिके आउ टिके अधिक चालाक जीवन। एवं एमाने सेई गोटे मानसिक आदर्श को आधार करी जीवन बंचुचंती जे कौन कले मु तो मो जीवन जाक ताकू बसी धोई सुखे खाइबी मोर सात पुरुष पाई मु केमिति रखिदेबी आउ टिके उच्चतर चालाक जीवन सी से जीवनटी बंचिबाकू चाहूँची। एवं आउ गोटे जीवन अच्छी जो माने आध्यात्मिक जीवन से माने जो अनुभव करुछंती जे फल को गोटेबा पाई फल को भविष्यत पाई संरक्षित करबा पाई प्रथमे तो गछ लगेबा दरकार मंजी बुनिबा दरकार। श्री अरविंद कहिले आध्यात्मिक जीवन होछि सेमिति मंजी बुनिबा जीवन सेमिति गछ लगेबा जीवन। से फल हुए तो सी न खाई पारे किंतु जहाँकि गोटे चाइनीज प्रभाव थिला तुमे जदि गछटी लगौछ 10 आगामी 100 वर्ष प्लानिंग करुछ गछटी लग आगामी 10 मिनिट केमिति खुशी रहियो बोली चाहूछ तेबे तमे किछि समय पई टिके आराम रे घुमई पड़ एवं आगामी 100 वर्ष पई जदि खुशी रहिबा को चाह गछटी लग। कारण गछटी लगई थिले हुए तो 50 वर्ष पर रास्ता कड़र गछटी दिने आंब फलिबो तुमे न खाइले मध्य बाटर बाटई तार छायारे तृप्त हेबो एवं सेठरू पक्व आंब खाइकी टिके शांत हेबो। आध्यात्मिक जीवन होछि सेमिति एक मंजी बुणिबा जीवन किंतु आमे तो प्रति मुहूर्त रे लाभ खोजु पाठचक्र गले लाभ कौन भगवान को खोज गले लाभ कौन स्वप्न देखिले लाभ कौन विस्मय हेले लाभ कौन आकाश को देखी कविता लिखिले लाभ कौन अंतरिक्ष को देखी पठाणी समित हेले लाभ कौन। भाई भौणी माने एमिति एक जीवन सी केबे भी तार अंतर्गत अंतर भितर जो भगवान अछंती तार भगवत जीवन को सी केबे खोजी पारे नाही। एवं आउ एक जीवन अच्छी जो जीवन को आमे कहिबा जे यूनिवर्सल लाइफ गोटे विश्वस्तरीय गोटे विश्व चेतना ता जीवन को घेरी रही गोटे विश्व चेतना ता जीवन खाली तार गंडी भितर बंधा ही नहीं ता जीवन गोटे विश्व चेतनार जो स्पंदन को से अनुभव करुछि विश्व पाई पृथ्वी पाई कौन करा जाई पारे तार जीवन को नहीं सी चिंता करुछि। सॉक्रेटिस डायलॉग ग्रंथ रे गोटे सुंदर डायलॉग थिला। सॉक्रेटिस कहउचंती इफ आई एम फॉर माई सेल्फ इफ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु इज फॉर मी। से कहउचंती मु जदि मो पाई नुहे मो पाई ओ किए अछि मते जर हेले आउ किए कोन बटिका खाइले मते जर भल होई जिवो मोर असुविधा हेले मु से असुविधा को समाधान न कले आउ किए कोन मोर समस्या को समाधान करिवो। तेमके तांकर प्रथम डायलॉग थिला इफ आई एम नॉट फॉर मी हु इज फॉर मी। एवं तार द्वितीय वाक्य से कहउचंती इफ आई एम फॉर माई सेल्फ ओनली व्हाई दिस वर्ल्ड। जदि मो जीवन को मो जीवन भितर सीमित करी रखिबी मो जीवन गंडी भितर आउ मो बाहर को जीवी नाही मो जीवन कूଅ भितर एईटा ही मोर पृथ्वी बोली भाविबी वर्तमान ए पृथ्वीर जीवन ए पृथ्वीटा कहीं अच्छी ए मोर जीवन बाहर गोटे आकाश अच्छी से आकाश को देखिले मो भितर कहीं उद्वेलन सृष्टि होची मो जीवन बाहर गोटे सागर अच्छी से सागर को देखिले मो मन कहीं
ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯଦି କେଉଁଠି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାହାର ଜଗତକୁ ଦେଖିଲେ। ମୋର ଏକ କବିତା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଅଛ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ, ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି କିଆଁ ମୋର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗେ ବକ୍ଷେ। ତୁମେ ଯଦି ଅଛ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସାକେତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକରେ ଅବା ସ୍ୱଲୋକରେ, ପ୍ରତି କୋଷାଣୁରେ ମୋର ସିଂହରଣ କିଆଁ କାହା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରୀତି ପୁଲକରେ। ପ୍ରତି କୋଷାଣୁରେ ମୋର ସିଂହରଣ କିଆଁ କାହା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରୀତି ପୁଲକରେ। ତୁମେ ତ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଛ, ତଥାପି ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ହେବ ମୋ ଜୀବନର ଗଣ୍ଡି ବାହାରେ ଆଉ ଏକ ବିରାଟ ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ସେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ତା'ର ଜୀବନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2-3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ସେ ଯେଉଁ ସରଳ ସାଧକଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ପିଠିରେ ଲୋଳା ପଶିଯାଉଛି ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଠିରେ କେମିତି ଆଘାତ ବାଜୁଛି, ମୋ ପିଠି ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋଳା ବସିଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ପିଠିକି ତ ଏଇଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କେହି ମାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଟିକେ ଦେଖ ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାକୁ ହୁଏତ ପ୍ରହାର ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରହାର ଆସିକି ମୋ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାରିଦିଗକୁ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ 2-3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କୁକୁରର ଚିତ୍କାର ଆସି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଛି ଏବଂ କୁକୁରର ଜୀବନକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଠି ଭିତରେ ସେମିତି ଲୋଳା ଫାଟି ଯାଉଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିକି ଥିବା? ଆମେ କ'ଣ ବାହାର ଜୀବନ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲାଗେ, ଯିଏ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀକି ଭଲ ପାଇନାହିଁ ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ? ଯଦି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ? ଭଗବାନ ତ ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆମ ଆଗରେ ଉଭା ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଏ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀକି ଭଲ ପାଇ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଏ ଗଛପତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀକି ଭଲ ପାଇ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସଲ ଭକ୍ତ ଯିଏ ତା'ର ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତା'ର ଦେଶ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତା'ର ମହାଦେଶ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତା'ର ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ତା'ର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଅଣୁପରମାଣୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସଲ ଭକ୍ତିଟିଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏକ କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାଇ ରାଇଭାଲରିସ୍ ଡାଉନଫଲ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଡିସଗ୍ରେସ୍, ଆଇ ସା ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଏନିମି ଆଣ୍ଡ ସା କୃଷ୍ଣ ଦେୟାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ହାରିଯାଏ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଡିସଗ୍ରେସ୍, ହୁଏତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଯେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହାରିଗଲା, ମୋର ଶତ୍ରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋର ଶତ୍ରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଡିସଗ୍ରେସ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶତ୍ରୁର ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ, when I see the face of my enemy, I
when I saw the face of my enemy, I saw Krishna there. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଯେବେଳେ ଶତ୍ରୁର ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। ଏଠି ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଏକ ଅତି ମର୍ମମଞ୍ଜୁଳ କବିତାଟିଏ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱକବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ କି ରଖିତେ ପାର, ଆକାଶର ପ୍ରତି ତାର ଡାକିଛେ ତାର, ତାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲୋକେ ଲୋକେ, ନବ ନବ ପୂର୍ବାଚଳ ଆଲୋକେ ଆଲୋକେ, ଜୀବନରେ କିଏ ରଖିତେ ପାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କ'ଣ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ତା ଜୀବନ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିପାରିବ? ଜୀବନରେ କିଏ ରଖିତେ ପାର, ଆକାଶର ପ୍ରତି ତାର ଡାକିଛି ତାହାରେ। ଆକାଶର ତାରାକୁ ଦେଖିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ଜୀବନ ତା ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ, ତା ଦେହଗତ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ, ନା ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମନ ଚେତନା ଚାଲିଯିବ। ଜୀବନରେ କିଏ ରଖିତେ ପାର, ଆକାଶର ପ୍ରତି ତାର ଡାକିଛି ତାର, ତାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲୋକେ ଲୋକେ, କୋଉ ଅନନ୍ତ ଲୋକରୁ, କୋଉ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ମହଜନ ତପସତର ସପ୍ତଲୋକ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି, ଡାକରା ଆସୁଛି, ତାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲୋକେ ଲୋକେ, ନବ ନବ ପୂର୍ବାଚଳ ଆଲୋକେ ଆଲୋକେ। ଯେତେଥର ନୂଆ କରି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଭିତରୁ ସେ ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ ପାଉଛି। ସେ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଯିବ ନା ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେବ? ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱମୟ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରେ, ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଗୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଗ ହେଉଛି ସେୟା ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ, ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ। এই ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଜୀବନ ଭିତରକୁ, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଭିତରର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମୂହକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ଖୋଜିବ, ଜୀବନର ଅନ୍ୱେଷା ବଢ଼ିଯିବ, ଜୀବନର ଅଭିପ୍ସା ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତିରେ ତା ଜୀବନ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଜୀବନ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଏତିକି ରଖିବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଏକ ନୈତିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଫାଲେଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଅସଲ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଏବଂ କେମିତି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ତାର ଆଉ ଏକ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା'ର ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବି ଆଲୋଚିତ କରାଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଭ।